السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں کرن آفتاب۔ بات کریں گے لیگی نائب صدر مریم نواز کی۔ مانسہرہ جلسے میں ایک بار پھر وہ عمران خان پر برس پڑی۔ کہا عمران خان خود بھی 2 نمبر ہیں، ان کا انقلاب اور ان کا بیانیہ یہ بھی 2 نمبر ہے۔ مزید کہا کہ لوگوں کے آنسو گیس سے اتنے آنسو نہیں نکلے جتنے عمران خان کے دھوکے سے نکلے۔ سپر پاور کو دھمکیاں دینے والا گرفتاری کے ڈر سے پشاور کے بنکر میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ عدم اعتماد کے دوران کہا گیا ڈٹ کر کھڑا ہے کپتان، لیکن حقیقت میں کپتان پاؤں پڑ رہا تھا۔ ایک آڈیو ٹی وی پر لیک ہوئی خان کی طرف سے میسیج سے ہمارا بیک اپ کرا دیں، جس میں زرداری صاحب کے پاؤں پڑ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے جا رہا ہے تو لوگوں کو کہتا رہا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، لیکن اس وقت پاؤں پڑا تھا کپتان۔ پہلے اس نے زرداری صاحب کی منتیں کی، پھر نواز شریف کی منتیں کی، اور اب سپریم کورٹ کی منتیں کر رہا ہے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ سپریم کورٹ 20 لاکھ بندہ بھیج کر میرا لانگ مارچ کامیاب کرائے۔ کہتا ہے کہ سپر پاور امریکہ مجھ سے ڈرتی ہے۔ سپر پاور کو ڈراوے دینے والا گرفتاری کے ڈر سے پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے۔ اپنے لوگوں کو دھرنے کا جانسا دے کر 2 نمبری کر کے بنی گالا واپس چلا گیا۔ اتنے آنسو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو گیس سے نہیں آئے جتنے عمران خان کے دھوکے کی وجہ سے آئے ہیں۔ اس کا بیانیہ بھی 2 نمبر، اس کا انقلاب بھی 2 نمبر، اور انقلابیوں کا لیڈر عمران خان بھی 2 نمبر۔ عمران خان نے لانگ مارچ میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو خبردار کر دیا۔ 4 سدہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا، کہا اس بار تیاری کے ساتھ نکلیں گے، شہباز شریف، رانا ثنا اور حمزہ شہباز کو جیلوں میں ڈالیں گے، تشدد کرنے والے پولیس والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، پرامن احتجاج کا حق نہ ملا تو چھین لیں گے۔ جو اب ہم نکلیں گے کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے تو ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، عدالتوں سے ہم کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ ہمارا حق دیا جائے، ہمارا حق نہ دیا گیا ہم حق چھینیں گے۔ رانا ثناء اللہ تم، شہباز شریف جوتے پالش کرنے والے تم، اور وہ جو تمہارا کرپٹ بیٹا حمزہ شریف ہے، تینوں کان کھول کے سن لو کہ جو تم نے ظلم کیا یہ قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ ہم ان کے اوپر کیس کریں گے، جیلوں میں ڈلوائیں گے آپ کو۔ جو مجرم ہے جس نے ہمارے اوپر تشدد کیا، ایک ایک کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے، کس نے ٹیئر گیس شیل، کون ظالم تھے، وہ جو سی سی پی او اور ڈی جی آپریشنز لاہور، پنڈی، آئی جی اسلام آباد، تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ماڈل ٹاؤن کے اندر رانا ثناء اللہ بچ گئے اس لیے کہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ اس باری آپ نہیں بچیں گے، نہ آپ بچیں گے، نہ یہ شریف مافیا بچے گا، اور نہ یہ وہ پولیس والے بچیں گے جنہوں نے تشدد کیا تھا۔ تو دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی عمران خان کو نشانے پر رکھا، کہا نواز شریف تعمیر اور عمران خان تخریب کرنے والا ہے۔ عمران خان نے آخری دنوں میں پیٹرول سستا کر کے ہمارے لیے جال بنا۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آٹا سستا کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ عمران نیازی نے اپنے آخری دنوں میں تیل کی قیمتیں کم کی، اس لیے کہ اس کو پتا تھا وہ گھر جا رہا ہے، ہمارے لیے جال پھینکا، قیمتیں بڑھانی پڑی، لیکن ہمیں آپ کی تکلیف کا احساس ہے۔ عوام کے لیے 8 کروڑ لوگوں کے لیے 2000 روپے مہینے کی سبسڈی دی ہے۔ مانسہرہ والوں، آپ کے لیے میڈیکل کالج کا اعلان کر رہا ہوں۔ آپ کے گلی محلوں میں مسائل ہیں، اس کے لیے میں 1 ارب روپے کا پیکج کا میں ابھی اعلان کر رہا ہوں۔ فری لیپ ٹاپ آپ کو مہیا کریں گے۔ تعمیر کرنے والا نواز شریف ہے اور تخریب کرنے والا عمران خان ہے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ موقع دیا تو میں کے پی کو پنجاب بنا کے چھوڑوں گا۔
آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں میں اپنی زندگی لڑا دوں گا اور آپ کو خوشحال کروں گا اور پاکستان کو عظیم کروں گا۔ میں وزیر اعلیٰ کے پی سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے صوبے کے غریب عوام کے لیے سستا آٹا دو۔ اگر 24 گھنٹے میں کا جواب نہ دیا تو یہ خادم حاضر ہے، کپڑے بیچوں گا، سستا آٹا مہیا کروں گا آپ کو۔ اتحادی کیوں ناراض؟ خبر کی تفصیل جانیے کچھ دیر بعد۔ شیخ رشید کہتے ہیں مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، حکومت عوامی غضب سے بچ نہیں سکتی۔ فواد چودھری نے اعتراف کیا کہ صورتحال کا اس نہج پر پہنچنا تحریک انصاف کی بھی غلطی رہی، قوم توقع سے زیادہ ناراض ہے، اس بات کو سمجھا جائے۔ ایک ووٹ کی اکثریت، بیساکھیوں کا سہارا اور IMF کی خیرات، یہ حکومت کیسے چلے گی؟ شیخ رشید نے سوال اٹھا دیا۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک وہاں پہنچ گیا ہے جہاں سیاسی جماعتوں کے بس کی بات نہیں، عمران گھر بھی بیٹھ جائے تو اتحادی ایک ماہ بھی ساتھ نہیں چل سکتے۔ دعویٰ کیا کہ یہ نیب اور دیگر تفتیشی اداروں میں اپنے افسر لگا کر کیس ختم کرائیں گے اور گھر چلے جائیں گے۔ واضح انداز میں بتا دیا کہ اتحادی جتنا زور لگا لیں کوئی طاقت انہیں جانے سے روک نہیں سکتی۔ فواد چودھری نے تسلیم کیا کہ معاملات یہاں تک پہنچنا تحریک انصاف کی غلطی ہے۔ سوال اٹھایا کیا پاکستان کو اگلے 40 برس زرداری اور شریف چلائیں گے؟ لوگوں کے غصے کو کم نہ سمجھا جائے، کیا اگلی 4 دہائیاں بھی ضائع کر دی جائیں؟ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں 11 جماعتوں نے سیاسی بدروحوں کے علاج کی ڈیوٹی انہیں دی ہے، آپ آئیں تو صحیح، مہنگائی کا طوفان لانے والے اب اس پر سیاست کر کے عوام کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں۔ جو دھمکیاں دے رہے تھے اب وہ منتیں کر رہے ہیں، واسطے دے رہے ہیں۔ دوسروں کے بچوں کو سڑک پر بے آسرا چھوڑ کر باس اور چپڑاسی دونوں میدان سے بھاگ گئے۔ وفاقی وزیر خورشید شاہ نے کابینہ سے سمریز کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری پر اعتراض اٹھا دیا، وزیر اعظم کے نام خط اسی سلسلے میں لکھ دیا۔ خورشید شاہ نے کہا کہ محکموں کی سمریز کابینہ اجلاس میں پیش کی جائے۔ 1 ماہ سے یہی پریکٹس دیکھی جا رہی ہے کہ کابینہ میں زیر بحث معاملات کی سمریز سرکولیشن کے ذریعے منظور ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کابینہ اجلاس میں مسائل پر بحث کرنے سے گریز کرتی تھی، اس روایت کو جاری رکھنا درست نہیں۔ جبری گمشدگیاں کیسے؟ لاپتہ افراد کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم آ گیا۔ عدالت نے حکومت کو پرویز مشرف اور ان کے بعد تمام وزرائے اعظم کو نوٹسز جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی بارے میں بات ہوگی، سما کے نمائندے شہزاد علی ہمارے ساتھ ہیں۔ شہزاد علی، نوٹسز کس کس کو بھیجے جا رہے ہیں اب؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اہم حکم نامہ چیف جسٹس لاپتہ افراد کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم، پرویز مشرف اور ان کے بعد کے تمام وزرائے اعظم کو نوٹسز جاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں نہ آئین سے مبینہ انحراف کی کارروائی شروع کرے؟ عدالت نے واضح طور پہ بتا دیا حکم نامہ کیا ہے، یہ بات سامنے آ گئی۔ جبری گمشدگیوں کی اجازت کیوں دی گئی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال اٹھا دیا۔ ہر چیف ایگزیکٹو کی وضاحت ہونی چاہیے کہ وہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ یہ سارے کے سارے معاملات سامنے آئے۔ اور اب رخ کریں گے بلوچستان کا، جہاں کے 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ چاغی کے 8 میں سے 4 وارڈز میں بابائے چاغی پینل کے امیدواروں نے کامیابی سمیٹی، جبکہ دیگر اضلاع میں بھی آزاد امیدواروں کا پلڑا بھاری ہے۔ تو اسی بارے میں مزید بات ہوگی، سما کے نمائندے مجیب اللہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مجیب بتائیے ٹرینڈ کیا رہا؟ جی بالکل ایسا ہے کہ بلوچستان کے 32 اضلاع میں جو بلدیاتی انتخابات کے جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا جو سلسلہ ہے وہ اب بھی بدستور جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاغی کے 8 جو وارڈز ہیں ان کا مکمل نتیجہ آ چکا ہے۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق الفتح پینل کے 4 جو امیدواران ہیں وہ کامیاب قرار پائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 2 الفتح کے 1 اور خان پینل کا 1، جبکہ بابائے چاغی کے 4 امیدواران کامیاب قرار
पाए। इसके साथ ही साथ 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी जो है उचागे से मैदान मार लिया। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के बेशतर अजला में पश्तूनख्वा जो पश्तून बेल्ट है वहाँ पर पश्तूनख्वा मैप के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो रहे हैं। साथ ही साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका पलड़ा भी हम देख रहे हैं कि भारी है, जबकि जो बलोच बेल्ट है और दीगर जो अजला हैं वहाँ पर कहीं पे पार्टी वाइज तो कहीं पे आज़ाद उम्मीदवारान ने जो है वो मैदान मारा है और मार्का अपने सर कर लिया है। मैं पशीन में मौजूद हूँ और पशीन के जो इंतखाबात हैं वो कुछ यूँ हैं कि पशीन के अब तक की गैर रस्मी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी के 17 जो उम्मीदवारान हैं वो कामयाब करार पाए। इसके साथ अब भी नताइज का जो सिलसिला है वो जारी है और वक्तन फौक्तन हम अपने नाजरीन को अपडेट भी कर रहे हैं। मुजीब, आप तो हमें अपडेट कर रहे हैं, अब हम जरा ग्वादर की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, ग्वादर में 13 यूसीज के 157 वार्ड हैं जहां इंतखाबी दंगल सजा। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 52 वार्ड में हक दो तहरीक के उम्मीदवार सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। इसी बारे में हमें बताएंगे समा के नुमाइंदे सदाकत बलोच। जी सदाकत, बताइए। जी, गवादर डिस्ट्रिक्ट के चारों म्यूनिसिपल कमेटीज और 13 यूनियन काउंसिलों के 157 इंतखाबी हल्कों में से 106 हल्कों का नताइज जो कि अब तक मौसूल हो चुका है। इस नताइज के मुताबिक इस वक्त हक दो तहरीक जो पैनल है उसने मैदान मार लिया है। और यहाँ पर ये भी बात बता दूं कि पीडीएम में शामिल जो कि जमायतें हैं जिनमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और JUI फजलुर रहमान ग्रुप और पाकिस्तान नेशनल पार्टी के जो कि एक इत्तेहाद बना हुआ था हक दो तहरीक के खिलाफ, तो उस हक दो तहरीक ने बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ात पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। पाकिस्तानी वफ़द भारत पहुंच गया। भारत ने मुतनाज़ बिजली घरों पर बात करने से ही इनकार कर दिया। पाक भारत आबी मुज़ाकरात से पहले ही भारतीय हठधर्मी सामने आ गई। भारत ने मुतनाज़ बिजली घरों पर बात करने से इनकार कर दिया। मकबूजा कश्मीर में जेर तामीर मुतनाज़ पाकल दल बिजली घर को एजेंडे से खारिज कर दिया गया। पाकिस्तान ने यह मामला इजलास की साइड लाइन पर उठाने की तैयारी कर ली। मेहर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी वफ़द वाहगा के रास्ते भारत पहुँच गया। वफ़द में महकमा मौसमियात, आबपाशी, नेस्पाक और वजारत खारजा के नुमाइंदे शामिल हैं। भारत से सैलाब की पेश की इतला के SOPs में बड़ी तब्दीली का मामला भी उठाया जाएगा। फ्लड इंफॉर्मेशन के ऊपर बातचीत होगी कि फ्लड सीजन में जो है वो इंडियन साइड कैसे देगी, और दूसरा हमारी एनुअल रिपोर्ट है वो साइन होगी। दोनों मुल्कों में आबी स्ट्रक्चर्स की मुश्तरका इंस्पेक्शन का शेड्यूल भी जेरे बहस आएगा। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। कराची में पहले से जारी बिजली का बहरान मजीद संगीन होगा, ऐसा खदशा है कि इलेक्ट्रिक ने गैस की कमी और वाजिबात की अदायगी का जवाब बनाकर हाथ खड़े कर दिए। वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। के इलेक्ट्रिक के 25 अरब रुपए वफाकी हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा। शहर कायद की रोशनियां बहाल रखने की जिम्मेदार कंपनी के लिए सुई सदरन को गैस की अदायगियां करना मुश्किल हो गया। के इलेक्ट्रिक का मदद के लिए वज़ीर आला को खत, बिजली की पैदावार मुतासिर होने और लोड शेडिंग 16 घंटे तक पहुँचने के खतरे से खबरदार कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह को खत में के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने निर्खों में फर्क की रकम अदा नहीं की तो कंपनी सुई सदरन को अदायगियां नहीं कर पाएगी। ऐसा हुआ तो गैस की फराहमी रुक जाएगी, जिससे 500 मेगावाट बिजली की मजीद कमी होगी। के इलेक्ट्रिक ने सुई सदरन की भी शिकायत लगाई कि वो तयशुदा 190 MMCFD गैस फराहम नहीं कर रही, बल्कि 5 गुना महंगी LNG देने पर मुसिर है। इससे जून जुलाई में बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट महंगी करना पड़ेगी। के इलेक्ट्रिक ने वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि वो सुई सदरन से गैस की फराहमी यकीनी बनाने और वफाक से 25 अरब की अदायगी के लिए किरदार अदा करें। कराची में पानी, नई मरदमशुमारी और दीगर मसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी के तहत हुकूक कराची कारवां निकाला जा रहा है। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। जमात इस्लामी के तहत हुकूक कराची कारवां के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से शहरी छोटे छोटे काफिलों की शक्ल में नुमाइश चौरंगी पहुँचे। कारवां के शुरका के लिए जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए गए थे। कारवां के शुरका का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, क़यादत को हार भी पहनाए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में नुमाइश चौरंगी से कारवां का आगाज हुआ। गुरुमंदर, गुलबहार, नाजमाबाद से होता हुआ कारवां हैदरी पहुंचा, जहां हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब किया। उनका कहना था MQM ने वडेरों की सहूलतकारी की और मैंडेट बेचा।
انہوں نے वज़ीर आला को भी तनकीद का निशाना बनाया। आपने इतने आराम से कह दिया कि 550 मिलियन गैलन पानी है और उसमें से 40% लीकेज है। मुराद अली शाह साहब, ये लीकेज नहीं है, ये चोरी है, ये धोखा है, ये धोखा है। जो हुकूक कराची कारवां मंजिल की जानिब बढ़ता रहा, लोगों की तादाद भी बढ़ती रही। शहरियों की कसीर तादाद मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर सवार थी। कैमरामैन मोहम्मद कामरान, सनाउल्लाह, कासिम रईस और साथी रिपोर्टर सैयद खुर्शीद आलम के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। पाकिस्तान ने किसी भी वक्त के दौरा इसराइल की तरदीद कर दी है। मजीद बात होगी। इस्लामाबाद में समा की रिपोर्टर सुमेरा खान हमारे साथ हैं। जी सुमेरा, तफसील बताइए इसकी। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार से हमारा राब्ता रहा है। इस हवाले से जो ही इजरायली सदर की जानिब से 2 पाकिस्तानी वफूद से मुलाकात की खबर आई, लेकिन दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इस दौरे के तस्वुर को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किया। उनका कहना था कि ज़ेरे बहस दौरे का एहतमाम एक गैर मुल्की NGO ने किया था जो पाकिस्तान में मुकीम नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और गैर मुबहम है। हमारी पॉलिसी में ऐसी कोई तब्दीली नहीं आई जिस पर मुकम्मल कौमी इत्तफ़ाक़ राय हो। और ये भी कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिल तनसीख हक़ के खुद इरादियत की मुस्तकिल हिमायत करता है। सुमेरा, बहुत शुक्रिया। कराची के मेमन गोट में बच्चों की लड़ाई, 4 जिंदगियां निगल गई। पुलिस ने 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मरने वालों की तदफीन भी कर दी गई। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट देखिए। मलीर मेमन गोट में 2 ग्रुपों में जमीन के तनाजे पर कशीदगी जारी थी। इसी दौरान बच्चों की लड़ाई में बड़ों की मुदाखलत ने जलती पर तेल का काम किया। खूनी तसादुम में जोखियो बरादरी के 3 और फकीर बरादरी का 1 शख्स मारा गया। जोखियो बरादरी ने इल्जाम लगाया है कि मुखालिफिन मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे। यहाँ पे पुराना एक तनाज़ा था कि यहाँ के जो हैदरी जो है, चूँकि वो जोखियो के सरवी ज़मीन में रहते थे, यहाँ पे उन्हीं की ज़मीन थी, उन्हीं के गांव था। यहाँ पे वो आए दिन चोरियाँ करते थे, वारदातें होते थे और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे होते थे। बच्चों की लड़ाई में उन्होंने उनको गालियाँ वालियाँ दी। फिर बात और बड़ी लेडीज़ की आई बीच में, और जो मेन जो 3-4 जिनकी वजह से ये फतरा फसाद और जो थे वो भाग गए थे उस टाइम पे। मकतूलीन के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस की गफलत और बरवक्त मुदाखलत न करने की वजह से जानी नुकसान हुआ। जब झगड़ा शुरू नहीं हुआ था उस टाइम भी पुलिस खड़ी थी, पुलिस छिप गई जाके, वो भाग के बूटों के साथ मस्जिद के अंदर चली गई। वाक़े के बाद फकीर बरादरी के लोग घर खाली करके फरार हो गए हैं, जबकि पुलिस ने 20 अफराद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद करने का दावा किया है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कत्ल की एक और वारदात के बारे में जानिए। हम बात कर रहे हैं भारतीय पंजाब के मारूफ गुलकार और कांग्रेस रहनुमा सिद्धू मूसेवाला की। उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला की जीप पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उनके आबाई इलाके ज़िला मानसा में हमला किया। वो मौके पर ही दम तोड़ गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाक़या उनकी पुलिस सिक्योरिटी हटाने के अगले ही दिन पेश आया है। सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से हार गए थे। सिद्धू मूसेवाला ने अपने एक गीत में आम आदमी पार्टी को गद्दार भी करार दिया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के दरमियान गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो टेप पर वजीर आजम का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शहबाज शरीफ ने कहा, ऑडियो टेप से इमरान खान की मुनाफिकत और दोहरा मयार बेनकाब हो गया। वजीर आजम ने कहा, दावों के बरक्स इमरान खान ने हुकूमत और खुद को बचाने के लिए NRO मांगा। कोशिशें नाकाम हुई तो बैरूनी साजिश की कहानी गढ़ ली। तहरीक इंसाफ ने आसिफ जरदारी और बिजनेस टाइकून की मुबैना ऑडियो लीक को जाली करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह महमूद कुरैशी सबूत देने के बजाय इल्जामात लगाते रहे। जियाली रहनुमा कमर जमान कायरा ने PTI को चैलेंज दे दिया। बोले, अगर ऑडियो जाली है तो अदालत में साबित करें। उनकी तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। अभी पॉसिबल है ना। आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो, PTI रहनुमाओं के हाथ पांव फूलने लगे। शाह महमूद कुरैशी ने ऑडियो को जाली तो करार दिया, मगर कोई मंतकी जवाब पेश न कर सके, उल्टा इल्जाम तराशी करने लगे। कंकॉक्टेड बोगस ऑडियो है, हम उसको मुस्तरद कर रहे हैं, आप साबित कर दें।
शाह महमूद कुरैशी खबर देने वालों से शवाहिद का मुतालिबा करते रहे। समा तहकीक करे ना भाईजान, हम क्यों करें? हम तो कह रहे हैं कि इट्स नॉनसेंस। अगर समा के पास कोई ऑथेंटिक चीज है ले आए बात। शाह महमूद साहब, क्या अब सियासतदानों की सफाइयां भी समा देगा? और शाह महमूद साहब, सिर्फ समा ने नहीं बल्कि बहुत से चैनल्स ने भी ऑडियो लीक की खबर ब्रेक की थी, लेकिन आप अपनी तरदीद के सबूत देने के बजाय सिर्फ समा को निशाना बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने तो पीटीआई को चैलेंज दे दिया है कि अगर ऑडियो जाली है तो अदालत में साबित करें। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन अगर मुबैना है, उसके भी एक साहब कह रहे हैं कि जी ये बात है, और उस दूसरी तरफ ये कह दिया कि दिस इज इम्पॉसिबल। मेरी गुजारिश ये है कि ये तो वजाहत उनको करनी चाहिए, खान साहब को चाहिए, जिनकी मुबैना है उसकी तहकीकात करवा ले। शाह महमूद साहब, अगर अब भी आपका दावा है कि ऑडियो जाली है तो शवाहिद से साबित करके दिखाएं।